دوستوں، سیکریٹ سوسائٹی کی ٹرمینالوجی سے تو یقیناً آپ سب واقف ہوں گے۔ سیکریٹ سوسائٹی سے مراد وہ تنظیم ہوتی ہے جس کے آپریشن کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور جس میں شامل لوگوں سے قسم لی جاتی ہے کہ وہ سیکریٹ سوسائٹی کے ایکٹیویٹیز کو چھپائے رکھیں گے۔ اس وقت دنیا میں بہت سے سیکریٹ سوسائٹیز موجود ہیں۔ ایسی ایک سیکریٹ سوسائٹی الومیناتی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الومیناتی نامی خفیہ تنظیم 1776 میں جرمنی کے ایک پروفیسر نے جرمنی میں قائم کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تنظیم اسی دن موجود میں آ گئی تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے انسان اور شیطان کو جنت سے نکالا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تنظیم کے نظریات وہی ہیں جو شیطان کے ہیں، اور شیطان روز اول سے ہی دنیا پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے یہ جماعت 1776 میں قائم کی گئی ہو، مگر اس تنظیم کے شیطانی نظریات ہمیشہ سے ہی دنیا پر موجود تھے۔ الومیناتی کے لفظی معنی ہے روشنی یا علم کی روشنی سے منور۔ الومیناتی میں شامل لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایک ایسے علم کی روشنی سے منور ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ علم ان لوگوں کو دنیا کے تمام دوسرے لوگوں سے برتر بناتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ اپنے علم کی وجہ سے دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے الومیناتی نامی خفیہ تنظیم اپنے آپ کو دنیا کے دوسرے تمام لوگوں سے بہتر سمجھتی ہے؟ اس سوال کا کوئی پختہ جواب کسی کے پاس نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپریشن کو خفیہ رکھتے ہیں، مگر بہت سے ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علم جس کی بنا پر الومیناتی نامی خفیہ تنظیم اپنے آپ کو دنیا کے دوسرے تمام لوگوں سے بہتر سمجھتی ہے، وہ دراصل قبالہ نامی کالا جادو ہے۔ دوستوں، قبالہ جادو بابل کی تہذیب کا ایک مشہور جادو تھا۔ بابل کی تہذیب آج سے 3000 سال پہلے گزری ہے، اور اس تہذیب کے آثار آج بھی موجودہ عراق میں موجود ہیں۔ قبالہ نامی اس شیطانی جادو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس جادو کے ذریعے ہر ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے وہ علم جس کی بنا پر یہ لوگ اپنے آپ کو علم کی روشنی سے منور سمجھتے ہیں، دراصل بابل کی تہذیب کا وہ کالا جادو ہے جو کہ قبالہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان مقاصد کی طرف جن کے حصول کے لیے الومیناتی نامی اس خفیہ تنظیم کو قائم کیا گیا۔ الومیناتی کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد دنیا سے مذاہب کا خاتمہ ہے۔ یہ ایک اینٹی ریلیجن سیکریٹ سوسائٹی ہے جو کہ دنیا کے تمام مذاہب کے خلاف ہے۔ یہ لوگ خدا اور مذہب کے تصور کو انسان کی بنائی ہوئی خلقت مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق مذہب انسان کو مادی ترقی کرنے سے روکتا ہے۔ یہ لوگ دنیا سے خدا اور مذہب کے تصور کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور اسی ایک مقصد پر اس جماعت کی پوری عمارت قائم ہے، اور اسی لیے ان لوگوں نے دنیا میں ریلیجیس لبرلزم کا شوشہ چھوڑا ہے تاکہ لوگ سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پر مذہب سے دور ہوتے جائیں۔ ہم اپنے تمام سامعین کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ الومیناتی کے اس پروپیگنڈا کو سمجھتے ہوئے سیکولرزم اور لبرلزم کے دھوکے میں نہ آئے۔ دنیا کی آبادی کو کم کرنا اور دنیا سے نیشنلزم کا خاتمہ بھی الومیناتی کے مقاصد میں شامل ہے۔ یہ جماعت یہ بھی چاہتی ہے کہ دنیا میں ڈرگ کو عام کر دیا جائے اور فحش فلموں کو ایڈ کا نام دے کر پروموٹ کیا جائے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ الومیناتی اپنے تمام مقاصد حاصل کرنے کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ دوستوں، الومیناتی نامی یہ تنظیم دنیا کے تمام مسائل پر قبضہ بھی کرنا چاہتی ہے اور دنیا میں ایک سینٹرل حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس سینٹرل حکومت کے ذریعے دنیا میں شیطانی چیزوں کو فروغ دینا بھی الومیناتی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الومیناتی نامی یہ تنظیم کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے؟ الومیناتی کے آپریٹ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کے مختلف پاورفل سیکریٹ سوسائٹیز کے لوگوں کو خرید لیتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ فری میسن کے بہت سے لیڈرز ظاہری طور پر تو فری میسن ہیں، لیکن اصل میں وہ لوگ الومیناتی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی فری میسن کے بہت سے لیڈرز اس وقت الومیناتی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں الومیناتی فری میسن نامی خفیہ تنظیم کے اندر تک پینیٹریٹ کر چکی ہے اور اس خفیہ تنظیم کے لیڈرز کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ دوستوں، الومیناتی کے آپریٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ایگریمنٹ کہلاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ الومیناتی اور ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو زندگی میں فیم، سکسیس اور پیسہ چاہتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے تحت تمام اہم عہدیداروں پر موجود لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے اور ان عہدوں کو ان لوگوں کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بدلے میں الومیناتی ان لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتی ہے۔
कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेसिडेंट्स इल्यूमिनाती के हुक्म से अपॉइंट किए जाते हैं। रूमर्स ये भी हैं कि अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट्स इल्यूमिनाती के अंडर काम करते थे। इन प्रेसिडेंट में रोनाल्ड ड्रैगन, जॉन बुश सीनियर, जॉन बुश जूनियर और इसके अलावा बहुत से अमेरिकी ज़रूर शामिल हैं। दोस्तों, फॉर्मर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाती के मेंबर हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा इल्यूमिनाती बहुत से नाकाम और स्ट्रगल एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी एग्रीमेंट करती है और इस एग्रीमेंट के तहत इन लोगों को मीडिया में सक्सेस दिलवाती है और बदले में इन लोगों से अपने काम करवाती है। मिसाल के तौर पर लेडी गागा, ब्रिटनी स्पीयर, मैडोना, जस्टिन बीबर और कैनी वेस्ट। कहा जाता है कि ये पांचों सिंगर्स इल्यूमिनाती के लिए काम करते हैं। इन बातों का सबूत इन पांचों सिंगर्स के म्यूजिक एल्बम में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये सिंगर्स अपने म्यूजिक एल्बम में ऐसे इशारे करते हैं जो इल्यूमिनाती के सिंबल्स हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में से 1% आबादी इल्यूमिनाती है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि इनकी 13 ब्लड लाइन्स यानी 13 नस्लें हैं और इनकी ये 13 नस्लें दुनिया के बैंक ओनर्स, एजुकेशनर्स, पॉलिटिशियंस और दुनिया का पूरा टीवी मीडिया भी कंट्रोल करता है और इनका मकसद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी है, जिसे ज़्यादातर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इल्यूमिनाती के इन 13 नस्लों में से डेविड रॉकफेलर का एक ख़ानदान है और एक ख़ानदान रॉथस्चिल्ड का है। ये दोनों ख़ानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं और इस बैंक से कर्जा ले लेकर अमेरिका इनका गुलाम हो चुका है। रॉकफेलर अमेरिका को कंट्रोल करता है जबकि रॉथस्चिल्ड यूरोप को कंट्रोल करता है। डेविड रॉकफेलर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का और द ट्रेड रिटेल कमीशन का फाउंडर भी है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर फॉरेन पॉलिसीज़ बनाती हैं और यही दुनिया की फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं इसमें एक ही मैसेज बार बार दिया जाता है और वो ये है कि हमें वन वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। दोस्तों, इल्यूमिनाती के सिंबल्स को आप दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी ओपनली देख सकते हैं। ये हर वो तरीका आजमा रहे हैं जिसके ज़रिए लोगों के दिलों में सेल्फिशनेस को बढ़ाया जाए, लोगों को पैसे, फेम और फहश के पीछे लगाकर ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर इनका टारगेट नौजवान नस्ल है, लिहाजा मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए इनको ऐसे तालीम दी जा रही है जो शैतानियत को प्रमोट करती है। अब आते हैं इल्यूमिनाती के सिंबल्स की तरफ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन के सिंबल्स एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इल्यूमिनाती जो सिंबल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है वो है ऑल सीइंग आई, यानी हर वक्त देखने वाली आंख। इल्यूमिनाती में शामिल लोग दावा करते हैं कि ये लोग ऑल सीइंग आई की तरह है, जिसकी नज़र से कोई भी चीज़ नहीं छुप सकती। ये सिंबल इल्यूमिनाती का ट्रेडमार्क है, यानी ये सिंबल इल्यूमिनाती के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इल्यूमिनाती के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंबल ओल है, यानी उल्लू। मगरिबी तहजीब में उल्लू अक्लमंदी की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए ये लोग अपने लिए उल्लू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेफरमेड, लाइटनिंग बोल्ट, स्नेक और 666 यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट भी इल्यूमिनाती के सिंबल्स में शामिल हैं। दोस्तों, गुफ्तगू को समेटते हुए आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इल्यूमिनाती की एक डेफिनेशन पेश करते हैं। इल्यूमिनाती वो खुफिया तंजीम है जो मज़हब के ख़िलाफ़ काम करती है और जिसका मकसद दुनिया के तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा है और इस मकसद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते हैं। इन तरीक़ों में एक तरीका है एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि आम लोगों से किया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत लोगों को उनकी ख्वाहिश की फील्ड में कामयाबी दिलवाई जाती है और बदले में इनसे ऐसी हरकत करवाई जाती है जो कि मजहबी चीज़ों के ख़िलाफ़ है और इस तरह मज़हब को बदनाम और डिग्रेड किया जाता है। दोस्तों, इल्यूमिनाती को सबसे बड़ा ख़तरा इस्लाम से है। इसकी वजह यह है कि वो मज़हब जिसके मानने वाले सबसे ज़्यादा अपने मज़हब पर अमल करते हैं यानी प्रैक्टिसिंग है, वो मुसलमान है। इस्लामी हुकूमत और मुआशी निज़ाम भी इल्यूमिनाती के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि इस रुकावट को दूर करने के लिए इल्यूमिनाती ने इस्लामी दुनिया में बहुत से मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट की है और इसीलिए इस्लामी दुनिया के मीडिया में आजकल सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ज़रूरत इस काम का है कि हम इल्यूमिनाती के इस कॉन्सेप्ट को समझें और इल्यूमिनाती के लिए काम करने वाले लोगों को एक्सपोज करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।